یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب اس بچے کو گاڑیوں اور ان گاڑیوں کو چلانے والے میکینیکل سسٹم سے لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، اور کس کو علم تھا کہ اس بچے کا نام آنے والے وقت میں ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اوور کی معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکل مرمت کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی لگاؤ تھا۔ لیکن سوچیرو کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل مرمت میں کافی دلچسپی تھی۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس نے اخبار میں ملازمت کا ایک اشتہار دیکھا۔ آرٹ شوکائی نامی ٹوکیو کی گاڑیوں کی ورکشاپ میں ٹیکنیشین کی ضرورت تھی۔ ہونڈا نے کمپنی کو ملازمت کے لیے خط لکھا اور خوش قسمتی سے وہاں سے مثبت جواب آ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور سکول چھوڑ کر کمانے کی آس لیے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آرٹ شوکائی پہنچ گیا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کا کام کروانا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ اس کو بچوں کی تربیت پر لگا دیا۔ ہونڈا ایک طرف تو اپنا گھر اور ماں باپ چھوڑ کر آیا تھا تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اسے واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے والدین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ ایسی نوکری کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ماہ بعد آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کی اس کام میں شروع سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے وہ اس کام کو جلد سمجھ لیتا تھا۔ چند مہینوں میں ہی وہ کافی طرح کی گاڑیوں اور ان کے پرزہ جات کے بارے میں کافی کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس دوران آرٹ شوکائی نے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آرٹ ڈیملر تھی اور دوسری کرٹیسز۔ یہ دونوں گاڑیاں استعمال شدہ انجن کے ساتھ بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آرٹ شوکائی میں ہی کام کرتا رہا اور اپنے تجربے میں اضافہ کرتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہاماماسٹو شہر میں ہونی تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے آرٹ شوکائی کی اس برانچ کو ایک ملازم کے طور پر شروع کیا تھا اور 2 ہی سالوں میں 30 ملازمین تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بہترین میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ ہونڈا اپنی ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں اس کی جان تو بچ گئی، مگر اس کا بایاں بازو ٹوٹ گیا، اس کا کندھا اتر گیا اور چہرہ زخموں سے بھر گیا۔ اسے اپنی زندگی یہی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب نہ تو وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ صحت یاب ہوا تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے التجا کی کہ اب وہ مرمت کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے خیال ظاہر کیا کہ کیوں نہ اسپیئر پارٹ بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کی جائے۔ لیکن آرٹ شوکائی کے ذمہ داران نے ہونڈا کا یہ خیال فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو پہلے ہی کافی منافع مل رہا تھا اور کوئی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ پارٹس مینوفیکچرنگ کمپنی اکیلا ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹریز کھولی اور اپنے دوست سوچیرو کاٹو کو اس کا صدر بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، مگر اس کو چلانے کے لیے ہونڈا کے پاس کوئی سرمایہ کاری موجود نہیں تھی۔ دن میں ہونڈا آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا تھا اور رات کو اپنی کمپنی کے لیے انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک اس کا یہ معمول رہا، لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار کام کر کر کے کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔
तभी इसने मेटालर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आर्ट शोकाई से मुलाजमत छोड़ दी और पूरा वक्त पिस्टन बनाने में लग गया, मगर उसके इल्म में ये नहीं था कि उसके पिस्टन में अभी भी काफी सारे नक्स मौजूद हैं। होंडा ने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन पेश किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 पिस्टन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता मौजूद नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज की जरूरियात को समझने के लिए जापान के दौरे शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रियों में गया, कार बनाने वाले अदारों से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल पास कर गए। इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 मुलाजमीन को मुलाजमत पर रखा। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान दूसरी जंग अजीम का हिस्सा बन गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानी कंपनीज को अपने इख्तियार में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी होंडा की भी शामिल थी। होंडा की तनज़ली करके उसे कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और हालात तब खराब हो गए जब कंपनी के मुलाजमीन को फौजी कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालात में गुजरे, लेकिन 1944 में एक और वाकया पेश आया जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एक फिजाई हमले के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री में आ लगा और होंडा की फैक्ट्री तकरीबन तबाह हो गई। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता नजर आ रहा था। फिर 1945 में 2 एटॉमिक हमले हुए जिसने जापान की कमर ही तोड़कर रख दी। इस वाक़े के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, मगर होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। इसने अपने बचे खुचे असासे टोयोटा को 4,50,000 युआन में बेचे और एक बार फिर से मायूस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा ही की नहीं, बल्कि पूरा जापान इस बहरान का शिकार था। मईशत तबाह हो चुकी थी। खाने पीने की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर इसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल पर लगाकर अपनी सवारी का मसला हल किया जाए। इससे सवारी भी मैसर आ जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने इंजन साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। चंद इस्तेमाल शुदा इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की जरूरत ज्यादा थी, जिसको देखते हुए होंडा ने एक नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये तारीख में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े पैमाने पर इंजन बना सकता, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम खुला खत लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसे मस्बत जवाब दिया और पैसे एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की जरूरत के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से मार्केट में लाई गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रम्प और हार्ले डेविडसन की फरोख्त को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसीलिए होंडा ने अब स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाले मोटरसाइकिल की खुसूसियात लिख लेता। उस दौर में ऐसे मुकाबले जीतने से ज्यादा कंपनी के लिए मार्केटिंग का एक हथियार थे। चंद सालों बाद ही होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक पेश की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1960 की दहाई में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ मोटरसाइकिल फरोख्त कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सोचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से लिए बैठा था
वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब गाड़ियां बनाने की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन होंडा ने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में पहले से ही टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां अपना कारोबार जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 पेश की, जो कि नाकाम हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट फरोख्त हुए। कई सालों की मेहनत और दर्जनों डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार 1972 में होंडा सिविक पेश की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 1980 की दहाई में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें हर कार, मोटरसाइकिल, कश्ती के इंजन, जहाजों के इंजन और दर्जनों मशीनों पर देखने को मिलता है। सोचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल सन 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को होंडा की जिंदगी का ये सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है पीस ओवर की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।